असलकुम गुड मॉर्निंग सोनियो गुड मॉर्निंग लो सोनियो देख लवो कल बड़ी अच्छी धुप सी ते अज फिर होई बदलो बदल ते शदीद तरीन ठंड वाला मौसम है। नाश्ते तो बाद वारी आ जाती खाण पकाण दी ते खाण पकाण दा सिलसिला असी शुरू कर दिता वे। अज बना रही उबले चने बना रही हाँ। कुमार साहब ने कह दिता वे कि भाई हुण मैं फिर डाइटिंग ते आ रहा वां तो डाइटिंग का फिर प्रोग्राम शुरू हो गया। तो मैंने चने बॉयल कर दो, सैलड बना दो, मुख्तलिफ किस्म के ये सब चीज़ा बॉयल बस मैं ए खाया कराँगा। तो बस इसका ठीक है जी, असी तुहानूं बना दिंने ते नाल मैं आलू उबलण वास्ते रख दिते ने। नाई ऐसी करके आ गए हैं। मैं सब तो पहले जाके नहा के आई और ज़ोहर पढ़ी, वरना टाइम बहुत घट रह जाता है ज़ोहर और असर के दरमियान। तो हुण असीं छुरी थोड़ी तेज़ कर रहे हैं। कैसी कैसी चीज़ां आ गई ने, हुण घर बैठे ही तुसीं छुरी भी तेज़ कर लवो तो बाकी जो काम करने कर लो, वरना उस जमाने ऐसे सन कि जड़ा ना कोई चीज़ तेज़ करने वास्ते मिलती नहीं सी, छुरी तेज़ ही करानी पैंदी सी। तो चलो जी असी थोड़ी जी इनू कर लिया, मैं थोड़े दिन बाद इनू कर लेनी होनी तेज़। असी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम अपने काम दा स्टार्ट करने ये वास्ते जो हरा मसाला कट के रखना वे चनिया वास्ते, वो जड़ा वे मैं कट लवांगी हरी मिर्च वगैरह और चीज़ा, और फिर खुमार साहब खाते रहेंगे। तो चलो जी साडा तो हुण अजकल यह काम शुरू हो रहा है कि डाइटिंग वाला असी तो डाइटिंग करनी नहीं है, लेकिन जिन्होंने करनी है उन्होंने वास्ते सानू जी तैयारी करनी पैनी है। तो चलो जी ठीक है, करते रवांगे। असी टमाटर भी सोहना सोहना कट्टांगे। टमाटर के बीज जड़े ने हटा दिते ने मैं, और इनू जरा ना अच्छा जा छोटे टुकड़े कर लाँगी, जो चना चाट के उपर पा के खाई जाए ताकि सोहना सोहना लगे, सोहना पाया होया सोहना लगे। सोहनी लगदी ओ मैनू सोहनी लगदी, सोहनी लगदी ओ मैनू सोहनी लगदी, प्यार नसीबां नाल मिलदा हुजूरे। ते लो भी सोहनी लगदी मैनू सोहनी लगदी बड़ा मशहूर होया सी गाना। और कई गाने ऐसे होंगे ने जिहड़े तुसीं जिहड़ा ना बहुत अरसे बाद भी जिहड़ा तुहाडे दिलो दिमाग विच रह जाते हैं। और तुसीं सारे साथी जिहड़े ने वो सारे पुराने गाणियां दे तुसीं शौकीन हो। तो असी मिल के थोड़ा बहुत वह एक अध कोई टुकड़ा शुकड़ा असी गा लेने पुराने गाणियां दा, क्योंकि यादां जिहड़ियां ने पुरानियां हर हवाले दे नाल जिहड़ा ना वो तुहानूं अच्छियां लगदियां ने। खाण पीण के हवाले नाल होण, गाणियां के हवाले दे नाल होण, कोई भी होवे, पुरानियां यादां जिहड़ियां ने इस तरह चमकदियां ने साडे दिल विच ना कि जिहदा भी हद कोई नहीं। तो इस हवाले दे नाल मैं तुहाडे नाल दस्सां कि जो नायाब जमाने सन ना, तो उदों इस तरह जिवें अज मैं घर छुरी ते तेज़ कर लई तो मैनूं एकदम ख्याल आया कि इस तरह घर छुरी तेज़ करने का कोई इंतजाम नहीं होंदा सी। गली विच आंदा हुंदा सी एक छुरी तेज़ करने वाला, वो आवाज़ आती होंदी सी, कुछ दिन बाद नमूदार हुंदा सी ते वो कहंदा हुंदा सी छुरी तेज़ करा लो, चाकू छुरी तेज़ करवा लो, कैंची तेज़ करवा लो। हुण जिहड़े कान जिहड़े ने उस आवाज़ नूं तरस गए ने, अरसा हो गया वो आवाज़ां जिहड़ियां ने कंन च नहीं पईयां कि चाकू छुरी तेज़ करवा लो। तो चाकू छुरियां तेज़ करवाते हुंदे सन लोग। लो भी सोहणे सोहणे असी टमाटर कट ले ने ते थोड़ा जा मैं थोड़ी देर काम रोक दिता। मैं क्या चलो नायाब जमानिया की गल करन लगे आ, असी थोड़ा जिहा अच्छे तरीके नाल करिए ना बैठ के कि अपने उस वक्त नूं याद करिए। काम तो जिंदगी भर चलने ने, बस टमाटर कट्टे ने, बाकी मैं काम छड्ड के बैठ गई हाँ तो वो वक्त नूं याद कर रहे हैं। हाल कैसा है जनाब का, क्या ख्याल है आपका, हम तो फिसल गए हो। इसा करके गाना सी, वो बड़ा चंगा लगता हुंदा सी। ते वो पुराने गाने जिहड़े ने अज भी साढ़े जिहड़ा ना वो एक कशिश रखते हैं। किते तुसीं जा रहे होवो, सुन रहे होवो, तुहानूं बड़ा चंगा लगदा वे। इस तरह चाकू छुरी तेज़ कराने वाले आंदे हुंदे सन। ते उस जमाने में औरतां कैंची का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हुंदा सी, क्योंकि घरां विच ही कपड़े सिलदे सन। हर घर विच कैंची, सूई
ਧਾਗਾ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕੱਪੜੇ ਸੀਣ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਦੀ ਸੀ ਕਿ ਹੋਰ ਕੁਝ ਹੋਵੇ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਸ ਘਰ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਆਵਾਜ਼ ਲਾਉਂਦੇ ਸਨ ਕਿ ਚਾਕੂ ਛੁਰੀ ਤੇਜ਼ ਕਰਾ ਲਓ, ਕੈਂਚੀ ਤੇਜ਼ ਕਰਾ ਲਓ, ਤੇ ਹਰ ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾ ਇੱਕ ਅੱਧ ਬੰਦਾ ਬਰਾਮਦ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਛੁਰੀਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਖੁੰਡੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਕੈਂਚੀਆਂ ਵੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਲੋਕ ਬਸ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਬਈ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਆ ਜਾਵੇ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਵਾਹਵਾ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਕੈਂਚੀਆਂ ਖਰਾਬ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਇੰਨੇ ਨਾਯਾਬ ਜ਼ਮਾਨੇ ਸਨ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦੇ ਸਨ, ਔਰਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬੰਦਾ ਘਰ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਨਿਕਲ ਆਇਆ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਕੈਂਚੀਆਂ ਵੈਂਚੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਤੇਜ਼ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਪੈਡਲ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਇੱਕ ਗੋਲ ਜਿਹਾ ਪਹੀਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਸਾਈਕਲ ਦੇ ਉੱਗਰ ਵੱਡਾ ਜਿਹਾ, ਉਹ ਪੈਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਪੈਡਲ ਮਾਰਦੇ ਸਨ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਅੰਕਲ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਜਾਂ ਜੋ ਭਾਈ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਔਰ ਫਿਰ ਉਹ 'ਚ ਚਿੰਗਾਰੀਆਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਸਨ। ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ, ਉਹ ਬੱਚੇ ਉਹ ਚਿੰਗਾਰੀਆਂ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ। ਜਦੋਂ ਧਾਰ ਲੱਗਦੀ ਸੀ ਨਾ, ਚਿਰ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਇੱਕ ਸਾਊਂਡ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਬਾਕਾਇਦਾ, ਔਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਚਿੰਗਾਰੀਆਂ। ਤੇ ਬੜੇ ਬੱਚੇ ਸ਼ੌਕ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹਨੇ ਕੈਂਚੀ ਤੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਰਵਾਉਣੀ ਨਾ, ਉਹ ਆ ਕੇ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਕੈਂਚੀਆਂ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਛੁਰੀਆਂ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦਾ ਬੜਾ ਇੱਕ ਪਸੰਦੀਦਾ ਮਸ਼ਗਲਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਕੈਸੇ ਸਨ ਕਿ ਜੇ ਛੁਰੀਆਂ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਉਹਦੇ ਦੇਖ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕੈਂਚੀਆਂ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਦੇਖ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਜਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਰਿਚ ਤਮਾਸ਼ਾ ਦੇਖ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਬੀਨ ਵੱਜਦੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਸਪੇਰਾ, ਜਾਦੂਗਰਾ ਹੋ ਜਾਦੂਗਰਾ ਤੇਰੀ ਬੀਨ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਦੂ, ਹੋਇਆ ਦਿਲ ਮੇਰਾ ਬੇਕਾਬੂ, ਜਾਦੂਗਰਾ ਹੋ ਜਾਦੂਗਰਾ। ਤੇ ਜਾਦੂਗਰਾ ਬੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਗਾਣਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਬੜੀ ਆਮਦ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਬਈ, ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਾਇਰਾਂ ਨੂੰ ਆਮਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੰਮ ਮੇਰਾ ਸਾਰਾ ਪਿਆ ਵੇ, ਔਰ ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨੀ ਮਜ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਲੱਗ ਗਈਆਂ। ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਨਿਪਟਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ। ਚੱਲ ਬਈ ਤੂੰ ਆ ਜਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਬਾਕੀ ਦਾ ਕੰਮ ਨਿਪਟਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਰੀਆਂ ਮਿਰਚਾਂ ਕੱਟਣੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਕੱਟੀਏ। ਇੰਨੇ ਹਸੀਨ ਦੌਰ ਸਨ ਨਾ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੀਏ ਅਸੀਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਗਲੀ ਵਿੱਚ ਬਰਤਨ ਕਲੀ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿ ਬਰਤਨ ਕਲੀ ਕਰਾ ਲਓ, ਭਾਂਡੇ ਕਲੀ ਕਰਾ ਲਓ, ਪੁਰਾਣੇ ਨਵੇਂ ਕਰਾ ਲਓ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਭਾਂਡੇ, ਪਿੱਤਲ ਦੇ ਬਰਤਨ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਤਾਂਬੇ ਦੇ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੋ ਜੋ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕਲੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਕਲੀ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬੜਾ ਰੈਗੂਲਰ ਚੱਕਰ ਲਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਮਸਾਲਾ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਮਸਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਪਾ ਕੇ ਨਾ ਉਹ ਫਿਰ ਬੜਾ ਉਹਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਬੜਾ ਬਈ ਭਾਂਡੇ ਲਿਸ਼ਕ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਹਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪਿੱਤਲ ਦੀਆਂ ਪਰਾਤਾਂ ਤੇ ਤਾਂਬੇ ਦੇ ਬਰਤਨ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਅੱਜ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੌਰ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਉਸ ਨੌਨ ਸਟਿਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਾ ਕੇ ਔਰ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਪੁਰਾਣੇ ਭਾਂਡੇ ਸਹੀ ਸਨ, ਉਹ ਪੁਰਾਣੇ ਭਾਂਡੇ, ਉਹ ਦੌਰ ਅੱਛਾ ਸੀ, ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅੱਛੀਆਂ ਸਨ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿੱਤਲ ਦੇ ਬਰਤਨ ਤੇ ਤਾਂਬੇ ਦੇ ਬਰਤਨ ਤੇ ਕੋੜੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਵੇਚ ਵੂਚ ਕੇ ਨੌਨ ਸਟਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੱਲ ਆਏ ਲੋਕ ਔਰ ਬੜਾ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਦੇਖੋ ਜੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪੁਰਾਣਾ ਦੌਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛਾ ਸੀ, ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਨੇ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਨੇ। ਲੋ ਜੀ ਸੋਹਣੀ ਸੋਹਣੀ ਹਰੀ ਮਿਰਚ ਵੀ ਕੱਟੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਵਾਰੀ ਆ ਗਈ ਇਸ ਧਨੀਏ ਦੀ। ਤੇ ਧਨੀਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੱਟ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਚਲੋ ਜੀ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਸ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੇ ਆ, ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੇ। ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤ ਸਾਡੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਗੱਪਸ਼ਪ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕੋਈ ਐਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਈ ਮੈਂ ਉਹ ਕਹਾਂ ਕਿ ਬਈ ਬੜੀ ਕੋਈ ਮੈਂ ਖਾਸ ਸਪੈਸ਼ਲ ਆ ਕਿ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਵੇ। ਬਸ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਬਹਾਨਾ ਵੇ, ਗੱਪਸ਼ਪ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਵਿਹੜੇ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਸਭ ਬੈਠ ਕੇ ਪੁੱਠੇ ਸਿੱਧੇ ਹੋ ਪੁੱਠੇ ਸਿੱਧੇ ਬੋਦੇ ਵਾਕੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਬਾਬੂ ਲੰਘਦਾ, ਪਿੰਡ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਸਾਦੀ ਕੁੜੀ ਦਾ ਦਿਲ ਮੰਗਦਾ। ਹੋਏ ਪੁੱਠੇ ਸਿੱਧੇ
ਬੋਦੇ ਵਾਕੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਬਾਬੂ ਲੰਘਦਾ, ਤੇ ਪੁੱਠੇ ਸਿੱਧੇ ਬੋਦੇ ਵਾਕੇ ਸ਼ਹਿਰੂ ਬਾਬੂ ਲੱਗਦਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਗਾਣਾ ਹੋਰ ਸੀ, ਮੁੰਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਤੇ ਤੀਰ ਚਲਾਵੇ, ਓਏ ਮੁੰਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਤੇ ਤੀਰ ਚਲਾਵੇ। ਤੇ ਬਈ ਇੰਨੇ ਲਾਈਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਗਾਣਿਆਂ ਦੀ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਲੱਗੀਏ ਨਾ ਤੇ ਬਸ ਬਈ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਵਾਂਗੇ, ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨੇ ਹਸੀਨ ਗਾਣੇ ਸਨ ਔਰ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਹਸੀਨ ਯਾਦਾਂ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਚਲੋ ਜੀ, ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਧਨੀਆ ਕੱਟ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਰੱਖਣੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਰਿੱਜ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਅਦ ਸਫਾ ਪਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਫਿਰ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਟਮਾਟਰ ਤਾਂ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਖਰਾਬ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਸਮੈਲ ਜੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਦੋ ਦਿਨ ਅਗਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆ ਰਹੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਫਿਰ ਟਮਾਟਰ 2 ਹੀ ਕੱਟੇ ਨੇ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਕੱਟਿਆ ਵੇ ਕਿ 2 ਦਿਨ ਦਾ ਮਸਾਲਾ ਮੈਂ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਫਰੈਸ਼ ਇਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਕੱਟ ਲਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ 2 ਦਿਨ ਦੇ ਚਨੇ ਉਬਾਲ ਲਏ ਨੇ ਅੰਦਾਜ਼ਨ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਕਿਉਂਕਿ ਤਾਜ਼ੀ ਚੀਜ਼ ज़्यादा अच्छी होंगी है, जिन्हें कोशिश करनी चाहिए कि ताज़ी ही असी ज़्यादा इस्तेमाल करिए। लेकिन फ्रिज रखी हुई ख़राब तो नहीं होंगी है, लेकिन फिर भी थोड़ी जी मेहनत करनी चाहिए और थोड़ी ताज़ियाँ चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए। चलो जी, ये भी साडा धनिया भी कटिया गया। हुण किस चीज़ की वारी है, हुण किस चीज़ की वारी है बई, हुण वारी है जी साडे रायते की। यह मैं चटनी बना के रखी हुई सी, पुदीना और जड़ा हरी मिर्च पीस के मैं रखी हुई सी, बवक्त जरूरत काम आ जाए। इस तरह फिर कभी कभी नहीं होंदा घर पुदीना, तो फिर मसला हो जाता है। पई सी मेरे को, ये पा देवांगी दही, तो असी अच्छा जिहा रायता बना देवांगे, ताकि चनिया के उपर फिर रायता शता पा लवो ना, तो बड़े जबरदस्त आइटम बन जाता है, आइटम सॉन्ग बन जाता है, आइटम सॉन्ग। तो लो बई, ए देख लो दही जान लगा जिहदे बस मैं चम्मच लैनी हाँ। वे मुंडिया से आल कोटिया, वे मुंडिया से आल कोटिया, तेरे मुखड़े दा काला काला तिल वे। लो जी, मुखड़े दा काला काला तिल वे, मुंडिया सियाल कोटिया। उन्होंने याद करते करते नाल ही जड़ा ना असी रायता बना लिया वे। लेकिन नायाब जमाने जड़े सन ना उन्हां विच रायता भी हुंदा सी, लेकिन सादे दही दा बड़ा हुंदा सी राज किया जा सकता है कि सादा दही लोग बहुत ज़्यादा खाते सन। सादे दही का इस्तेमाल बहुत होंदा सी, लस्सी की शक्ल विच और उन्होंने किसी भी शक्ल च उन्होंने इस्तेमाल किया जाता सी। सादा दही नाश्ते पराठे दे नाल सब जगह। तो चलो जी, यह साडा हुण यह भी तैयार हो गया वे। हुण की रह गया, हुण की रह गया वे, की करा। तो हुण इहदे विच हुण असीं पावांगे चने ते असीं छिलांगे आलू। अज का साडा काम इत्थे काफ़ी हद तक खत्म हो चुका है। थोड़ा जिहा मेरे लिए काउंटर से बाकी है। चने जिहड़े ने अच्छे जे बॉयल हो गए ने, तो इहनूं मैं डब्बे च कढ दिता वे और ये उत्ते असीं रख देवांगे कट्टन। अच्छा, ये कट्टन रख देंगे। ये आलू जिहड़े ने बॉयल हो चुके ने, तो इहनूं भी जिहड़ा मैं इस तरह रख देंगी। छिलका मैं नहीं उतारिया, क्योंकि छिलका ला दो ना थोड़ा नरम पै जाता आलू। इस तरह 2 दिन फिर जो भी तुसीं छिलना होएगा तो आलू थोड़ा ठीक हालत च रहिंदा होवे। तो चलो जी, आलू भी साडे उबल गए ने। इहदा ढक्कन कित्थे वे, ए वाला वे। यह रायता भी तैयार हो गया। दही की चटनी उत्ते पाण वाली यह भी कर दित्ती है। होर की है जी, होर साडे टमाटर भी असीं कट लए ने। असीं सारे जिहड़े ने चीज़ां कटिंग कर लईआं ने। ते हाँ, इहदा ढक्कन जी ए वे। असीं सारियां चीज़ां तरतीब नाल ला दित्तियां ने। हुण असीं इहनूं कि कहते जो खा लांगे, बाकी फिर राती असीं जिहड़ा ना रख देवांगे। देख लवो, तो चलो जी, यह जो डब्बा खाली होया ना दही का, एक मेरे को पहले पिया सी डब्बा, वो थोड़ा जहा दही सी। तो मैं क्या चलो हुण यह दही जरा असी लस्सी बना के पी लेने। थोड़ी जी है तो ठंड ही है, भावें मैं जोड़ी जावां, पर यह करिए की कहते ने शौक का कोई मुल नहीं हुंदा। अज बचपन दियां असी वो यादां शेयर कीतियां आपस में बैठ के कि भांडे कली करांदे हुंदे सन लोग, ते नाल छुरियां ते कैंचियां तेज़ करांदे हुंदे सन। हुण असी मुद्दतां हो गईयां वो अल्फाज सुने होए कि भांडे कली करा लो, पुराने नवे करा लो, या चाकू छुरी तेज़ करने वाला। तो चाकू छुरी तेज़ करने वाला या तुसी कदी हुण सुनिया वे कदी अल्फाज,
ਨਹੀਂ ਸੁਣੇ। ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਆਈਟਮ ਸੌਂਗ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ ਆਵਾਜ਼ਾਂ, ਤੇ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਸੁਣਦੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦੇ ਸਨ, ਬੜੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਬੱਚੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਤਮਾਸ਼ਾ ਦੇਖਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਛੁਰੀਆਂ ਤੇਜ਼ ਹੋਣੀਆਂ ਤੇ ਚਿੰਗਾਰੀਆਂ ਤੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਭਾਂਡੇ ਕਲੀ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪਾ ਕੇ ਮਸਾਲਾ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਪਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਔਰ ਫਿਰ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗਰਮ ਗਰਮ ਉਹਨੂੰ ਐਸਾ ਕਰਨਾ, ਭਾਂਡੇ ਨੇ ਨਿਖਰਦੇ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬੜਾ ਉਹ ਹੈਰਾਨਕੁਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਂਡਾ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਚਮਕਦੇ ਹੋਏ ਬਰਤਨ ਫਿਰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਣਾ। ਗਲੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦਸਤਿਆਬ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਤੇ ਘਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਸਨ, ਸਮਝੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਦੀ ਸਾਂ। ਅੱਜ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਮਾਲਸ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਰੀਦਦੇ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਦੌਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਸਾਡੇ ਦਿਲ 'ਚ ਜਾਂਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਫਟਾਫਟ ਚਾਕੂ ਛੁਰੀਆਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਦੌੜਨੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ ਗਲੀ ਵੱਲ ਕਿ ਚਾਕੂ ਛੁਰੀ ਤੇਜ਼ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਚਲੋ ਜੀ, ਜ਼ਮਾਨਾ ਤੇ ਬਦਲਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਿਤੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਨੇ ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦਾ ਕਵੇ ਕਿ ਵੀ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹਨੇ ਰਹਿਣਾ ਵੇ। ਇਹ ਤੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੀ ਚਾਲ ਹੈ, ਜ਼ਮਾਨੇ ਨੇ ਚੱਲਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਚਲੋ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਪੀਣੇ ਆ ਲੱਸੀ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ ਦੁਆ ਕਿ ਲੱਸੀ ਪੀ ਕੇ ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਜੋੜ ਨਾ ਜਾਵਾਂ ਠੰਡ ਵਿੱਚ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਬਸ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਬਣਾ ਲਈ। ਤੇ ਚਲੋ ਪੀਣੀ ਆ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਕੌਮੀ ਡਿਊਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਕੌਮੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਕ ਕਰਨਾ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਜ਼ੋਰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲਾਈਕ ਕਰਨਾ ਵੀ, ਲਾਈਕ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਜਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਵੀ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਕੋਈ ਦਿਲ ਹੀ ਭੇਜ ਦਈਓ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਦਿਲ ਭੇਜ ਦਈਓ ਮੈਨੂੰ, ਤੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਵੇ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਅਗਰ ਹਾਈਪ ਦਾ ਬਟਨ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇ ਲਾਈਕ ਕਰਨ ਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਹਾਈਪ ਦੇ ਬਟਨ ਨੂੰ ਦਬਾ ਦੇਣਾ ਵੇ। ਤੇ ਚਲੋ ਹਾਈਪ ਕਰ ਦੇ ਦਈਓ ਸਾਨੂੰ। ਤੇ ਚਲੋ ਵੀ ਇਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ। ਤੇ ਰਿਕਵੈਸਟਾਂ ਪਾ ਰਹੇ ਆ, ਰਿਕਵੈਸਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਲੋ ਵੀ ਲੱਸੀ ਹੁਣ ਪੀਣ ਲੱਗਿਆ ਸੀ। ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ ਹੋਏ, ਠੰਡੋ ਠਾਰ ਲੱਸੀ ਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾਯਾਬ ਜ਼ਮਾਨਿਆਂ ਤੇ ਪੀਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਲੱਸੀ ਤੇ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਮਿਲਦੇ ਆ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ। ਅੱਲਾਹ।